Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala her birinin niyeti tileğini kabul kılsın. Daim ele aytıp жүргендей, kimde kim Allah Taala'nın üylerinden biri basıp gelgen bolsa, Allah Taala bir kadamına soğup jatsa, ikinci kadamına günelerini keçiret deydi. Kuday Taala her birimizden baskan 10 kadamımızga soğup жазган bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kataçılıklarımızды keçirgen bolsun. Bizden bugünkü sabağımız şu baldardı ilimge kızıktırуу деген tema eкен. Özü negizeli alıp karaganda, bu ilim boyunca alıp karaganda, bizde Kırgızda dile sözdür var. İlim alı iğne menen kuduk kazganday. Bizde olsa şeriatımızda en birinci Kur'an'da düşkün ayet İkra degen ayet düşkün. Oku dep. Jana biz aytып жүрөбүz го баягы Ленин oku jana oku degen söz dedi. Oşan negili şundan alsa gerek. En birinci Allah Taala vahid düşürgende Peygamberge Cebrail perişte kelip İkra oku degende ma ana biqari men okuy albayım degen. Ekinci ol oku degen. Okuğanı bilbeyim dese andan İkra bismi rabbikellezi halak dep oşal ayetni okuganda men kaytalaşım kerek eken dep Peygamber kaytalaganda. Demek bizden dinimiz ilimnin üstüne negizdelgen tuganlar. İlim bul en negizgi roldu oynaydı bizde. Kur'an'da diletat ve alam ennehu la ilahe illallah. Bilgin elbette Allah жалгыз tutar. Demek sen bilgin ilim aldı tutar. Allah Taala жалгыз tutar. Emi balдар üçün alıp karaganda Kırgızda dagı söz var. Alma sawağından alыс düşpeydi deydi. Alma sawağından alыс düşpeydi deydi. Anan oşo uyda neni көрсө bala oşonu kılat eken da. Uydan bala neni көрсө oşonu kılat eken. Jana күн dagı internette karatsam çıkıp kalıptır. Bir kişindeki kızdan sıra atat, toydu alıp barıcı. Atan ne cümüş kılat dese, apamın aytkanını kılat deydi ko. Bayağı jerde. Oşondan uyda dagı ne? Oşol biz özüyüz üylügü boluşubuz kerek eкен. Mesela eğer biz kitap okuy turgan bolsak, bizden balabız dagı kitap okuydu. Bir eğer sotka karab ele otura turgan bolsak, balabız ele sotka karab otura turgan bolat da. Oşol jagынан biz köңүл бурушубuz керек. Эми en negizgi birinci bizden milletimiz oşol baldardı ilimge kızıktırуу. Bu dua eken. Baldarga bir dua kılışыбыз керек eken. Dua. Biroq duanın dagı negizgi şartlar var. Birinci Allah Taalaga maktolordu aytıp, Peygamberge salavatlardı aytıp, andan keyin dua kılışыбыз керек. Akırında dagı Allah Taalaga dua, salavat menen bütürüş керек eken. Demek oşo Kudaydan soragandan özünün jol jogosu var da. Birinci Allah Taala'nı maktap, Allah sen dualardı kabul kıluvçusun. Allah özüň aytgansın, dua kılgıla, duaňardy kabul kılam degensiň Allah'ım. Men saga dua kılıp otamyn, saga jalnyp otamyn dep oşo balдар üçün dua kılış gerek eken. Sebebi biz aytat, ata-enenin balaga kılgan duası, balanın ata-enege kılgan duası kabul bolat degen hadis var. Al hadis var. Oşondan biz mümkün boluşunça baldarga köp dua kılalı. Andan keyin namazdan keyinki dua da kabul bolat deydi. 5 vakit namazdan keyinki dua. Namazdan keyin de şu dua kılalı, şu baldarыбыз üçün, kızlarыбыз üçün. Allah'ım oşolaryň kelечеги keň bolsun. Allah'ım oşolar oşol dindar jaşоо ber oşolarga dep daima dua kılışыбыз gerek. Ekinci ilimge kiçinesinden kızıktırış gerek eken. Bala kiçinesinden ilimdi süyüp çoňuş gerek. Emi bul kanday? Misalı şu baldardı biz kiçinekeyden özüyüz, misal bir kitaplarda okup berip üýretiş gerek eken da. Kitaplarda okup berip kızıktırıp üýretsen, oşo kanday boldu? Keyin okup berem dese, keyinkisini kütüp, oşonday ıntızarlyk menen kütüp kitapga kızıgy payda bolat eken da. Şu kevri bilelerdi men gördüm. Oşo kitap okup berbeyim dese, ýylayt baldara. Yok okup berdi. Ha bizde al baldarga emes, atası özü kitap okup ayt ko. Baldarga okup bergen beri koyalı. Atası özü kitap okuydu da köpçülük semyalarda. Oşondan biz baldardı kiçinesinden üýretişimiz gerek eken. Kitap okuganga, ilim alganga kızıktırıp. Jol bolsa eger de uşul kitapty çoğu menen kalbay oturup okup bitseňler, misaly parkka baramyn. Eger çoğu bite turan bolsa. Jol bolsa uşul kitapty jaklap okuýbuz, okup turup misal oşonu kimiňer oşonu men okuganday kılıp aytyp berseň men marojini alıp beremen dep. Misaly da oşunda baldardı biz ilimge kızıktırışыбыз gerek. Sebebi bu kelечекке bolgan investisiya dep koýat da bizde. Oşo baldardyň ilimi eken, kelечекке bolgan investisiya. Andan keyin Kur'an hadislerden jattatış gerek eken. Kur'an hadislerden jattatış gerek eken.
Кичинекейинен баштап Куранды жатай турган болсо, себеби чоңоюп нәпси азгырылып баштаганга чейин Куран баланын көкүрөгүн жарытып коет экен да. Көөдөнү Куранын нуру менен толуп кала турган болсо, ал кийин берки нәпси анча кире албай калат экен. Ошондуктан кичинекей балдарга Куран жаттатып, хадистерден жаттатып, кичинесинен түшүндүрүш керек. Мисалы, ошол бир жерге biz toyga barıp kaldık. Toyga barıp kalganda kim hadis aytat dedi bay alp barıcı. Bäbi musulmança toy boluptu da. Men birisi men aytayım dep çıktı dagın. Peygamberimiz oң kol menen jegile degen. Antkeni sol kol menen şeytan jeyt degen dese tık 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 dep kaşıklar düşüp başladı bayağı жерде toyda. Ve sol kol menen jeyatkanlar bar eкен da bayağı жерде. Көрбөйсүздөр. Demek bala kişinesinden ошол нерсени айта турган болсо ошол бул мээсинде калат экен да. Жүрөгүндө да калат экен да. Мисалы оң кол менен жеш керек, сол кол менен шайтан жейт. Пайгамбардын ошо хадисинде келет го. Ошо бир сахабаны айтат, кичинекейинде тамак жегенде өзүнүн жанынан, бирөөнүн жанынан ушинтип жей берген экен. Пайгамбар айтат: "Я гулам, о балакай, саммилlah, бисмилlah деп жегин. Кул бияминик, оң кол менен жегин. Кул мимма ялик, өзүңдүн алдыңдан жегин" деп туруп, пайгамбарыбыз ошону үйрөттү. Демек, биз дагы балдарга кичинекейинен баштап ошол нерселерди үйрөтүшүбүз керек тугандар. Себеби атанын айтканды кылат да. Себеби баары бир бала өзүнүн атасын күмүр кармайт, күмүр тутат. Мен атамдай болом деп. Үйдө ошол сиз айтканды аткарат. Ошондуктан үйдө сиз дуаны жаттатып, кана кимиң дуа айтасың? Кана кимиң тамактан кийин бата кыласың деп туруп ошентип үйрөтүш керек да. Эгерде биз аны үйрөтпөсөк, анда башка бирөөлөр үйрөтүп коет да. Башка бирөөлөр жөн эле үйрөтүп коет. Байкасаңыздар керек сиздер дагы, жаш балдар ойногондо, кээ болсо ар кандай ойун ойнойт, кээ оозуна чөптү тиштеп алып туруп тамеки кылып ойнойт. Анткени үйдө атасы жумуш кылганда ошентип алып иштейт да баягы жерде. Тамекини чегип алып иштейт. Ошол нерсени үлгү кармайт экен да. Биз эгерде балабызга ошол туура эмес экенин айтпасак, эртең балабызды биз бул ишти аткарба дей албайбыз да. Ошондуктан биз өзүбүз үлгү болушубуз керек экен. Эми Куран негизи баланын жүрөгүн ээлейт экен. Ошондуктан мына биз алдындар айтат да, сен балаңа Куранды үйрөт, Куран өзү башка нерсени өзү үйрөтөт дейт. Кичинекейинен баштап ошол үйрөтүш керек. Мисалы азыр кээ бир үй-бүлөлөр бар, атасына караганда баласы көбүрөөк Куран билет. Көбүрөөк Куран жаттаган. Атасы ката жаттап алган, баласы туура окуйт. Ошондуктан биз балдарга кичинесинен көңүл бурушубуз керек. Демек, бул балдарга болгон биздин милдеттер. Эми андан кийин биздин дагы бир милдеттерибиз бар. Ал эмне десе, баланы шыгынына караш керек экен да. Кандай шыгы бар, кандай таланты бар, ошону изилдеш керек экен да. Изилдеп туруп, ошого жараша биз кам көрө турган болсок, ошол мындай өөрчүп кетет да. Менде ошо инелерим бар. Ошол айтат, 15 жыл мурда. Биздин бир группалашыбыз бар дейт, ата-энеси окуйсуң деп коюптур дейт. Медиш ушаны бүтүптүр дейт. Бизде мединститутта биз менен окуду дейт. 2 жыл ат-ишлене отуруп, кайра 3-чү жол восстановление алды дейт баягы жерде. Биз менен окутат. Такыр эле кызыкпайт дейт. Ата-энем эле оку дей берет. Мен буюрса окуп бүтөмүн. Бүткөндөн кийин дипломду аламын дагы, ата-энеме мeh деп берип туруп, мен башка кесипке окуйм деп айтат дейт. Карасаң, баланын өмүрүн урдабашыбыз керек да. Бала эмнеге кызыкса, ошону менен кетиш керек экен да. Себеби биз азыркы балдар башкача ойлонот. Мисалы, биз башкача ойлонот элек. Биз балдарды заманы менен ойлонушубуз керек экен да. Мисалы, мен деле ошол интернетти карап отурсам, бир эмен көрсөтүү болуп атат. Нупагади деген мультфильмди көрсөттү дагы. Балдардан сурап атат. Жактыбы десе, ошол бала акыркы заманын балдары. Мага жаккан жок дейт. Неге десе, карышкыр правиланы бузса дагы неге гай кармаган жок дейт. Биз карышкыр качты деп эле көрүп отурбаш элек да, ойлонгон эмеспиз да мурда, туурабы? Азыркы балдар мага жаккан жок дейт. Себеби карышкыр правиланы бузду дейт. Неге гай кармаган жок дейт баягы жерде. Карасаң, ошондуктан азыркы балдардын мындай мээси башкача иштейт. Ошо балдардын заманы менен тарбиялашыбыз керек да. Эмнеге шыгы бар? Ошону караш керек тугандар. Эгерде баланын шыгы бир устачылык болсо, устачылык менен кетиш керек. Жел болсо бир илим жагы менен кете турган болсо, илим жагы. Эгер Куранды жаттаганга шыгы болсо, Куранды жаттатыш керек. Ошол жагына биз көңүл бурбасак,
келечекте өзüge кыйын болуп калат. Анткени эгерде ошону биз өзүбүз тарбияласак, кийин келечекте өзүнө да пайдасы тийбейт, бизге дагы пайдасы тийбейт да ал баланын. Андан кийин биз балага бир жакшы мугалим тандап беришибиз керек. Жакшы мугалим тандап бериш керек. Себеби жана мугалимдерди тандап бере турган болсок, мисалы кошумча курстарга бергенде дагы кызыктырып окута турган бир курстарга бериш керек да. Ошондо бала ошол жерден кызыгып бир тыянак чыгарыш керек да. Же болбосо мектепте жакшы окутуп туруп, эгерде Куранга шыгып боло турган болсо, бир жакшы бир Курандан сак берген мугалимге бериш керек. Кызыктырып окута турган мугалимге бериш керек. Себеби бизде ошол проблема бар. Динди өзүбүз жакшы билбейбиз, балдарыбызга дагы үйрөтпөйбүз да. Мисалы, намаз канча жаштан окулат өзү? Билесиздерби? Эркек бала 12 жаш. Кыздар 9 жаш дейт. Бирок кыздарга мен аял киши билет экенин, бойго жеткенин, эркек каяктан билет? Аны ата-энеси айтпайт. Мисалы, могул жерде билесиздер, 80% качан бойго жеткениңиздерди билбейсиздер да. Себеби бойго жеткенден кийин уже намаз парз болуш керек эле да. Аны атабыз айткан эмес бизге. Бойго жеткенде, балагатка жеткенде намаз парз болот. Балагатка жеткендин белгилери мындай болот деп кимден атаңыздар айткан? Айтканбы? Жок. Өзүң айта албайсыңбы? Аны бир мугалимге бер, ошол мугалим Куранды үйрөтсүн, башканы үйрөтсүн, гусул даратты үйрөтсүн, ошону үйрөтө турган болуш керек. Ошол үйрөнгөндөн кийин анан балада адал жашоо башталат да. Гусул эмне, адал эмне, арам эмне, бир жакшыраак мугалим тандап туруп, ошого бериш керек. Андан кийин ата-эненин дагы бир милдети, ошо бала мечитке, илимге байланыш керек. Мисалы, имамдар кел сабакка деп айтпайт да көбүнчө. Бул жерде ата-эненин милдети. Мектепке барып келдиң балам, кел отур, сабагыңды даярда, жүрөм экөөбүз чогуу мечитке баралы деп туруп, ата-эне өзү тапшырыш керек. Ата-эне өзү алып келиш керек баланы илимге. Биз болсо анчалык деңгээлде эмес да, анчалык деңгээлде эмес. Эми карап көрүңүздөр. Ошол илимди ата-энеси өзү шарт түзүп бере турган болсо, кана балам сен оку деп туруп, мисалы ошол устазы менен дагы ортодо келишим түзүп, бай сен кызыктырып, белек берем дей бер, ошо белегин мен берем деп кызыктырып окута турган болсо, балдарга жакшы эле болот. Илимди окуйт. Себеби кызыгыш керек да, кызыгуу болуш керек. Бизде баланын өзүдө кызыгы болгон менен, ата-энеде кызыгы жок болсо, акырындык менен жанагы кызыгы ошол бойдон өчүп калат да. Азыр мисалы мындай ойлосоңуздар, балаңыздар ата мен да Куран окугум келет. Мен Куран жаттасам болот деп баары бир сурайт. Бир жолу жок дегенде сурайт ошол балачы. Каяктан жаттасам болот, кантип жаттасам болот деп. Демек ал кызыгуу да. Ошо кызыгууну биз кармап калып туруп, ошону эмне мындай улантып кетиш керек. Бизде ал кызыгууну өчүрүп коебуз да. Кудай сактасын. Андан кийин дагы бир баланы илимге кызыктыруу, балдарга өзүнчө бир китеп кана ачып беришибиз керек. Үйдө. Биринчи класска барган бала болсо дагы бир шкаф алып берип, мына шкаф сеники. Сенин китепканаң ушул болот. Не китеп алып берейин? Ушуну сен толтурушуң керек десең, баягы кыялданат да, мен шкафты толтурушум керек, мен окушум керек деп. Ошо китептерди алып берип, сен мына китепти окуп бүтсөң, велосипед алып берем. Мына китепти окуп бүтө турган болсоң, мен сага костюм шым алып берем деп туруп, кызыктырып, себеби ансыз деле биз алып беребиз ошол буюмдардычы. Бирок кызыктырсак, ошол эмне? Два в одном болуп калат экен да, баягы жердечи. Кызыктырып, сен ансыз деле алып беребиз да, туурабы? Бирок ошону эмне? Баланы жөнүн алып бербестен, ошону окуп бүтсөң, анан велосипед алып берем деп койсоң, ал кызыгып окуйт. Ошого биз себепчи болуп калабыз да. Атам мен şu kitapты бүткөн, окуп бүткөндө велосипед алып берген эле деп туруп. Анан китепти окугандан кийин дагы жөн эле эместен сен окудуңбу, нелер бар деп туруп ошону сураш керек. Мисалы мен ошо баламды кызыктырып, белги алып берем деп туруп, мисалы манасты окутуп койдум, суроо берсең жооп берет да. Бул баланчанын аты мындай болгон. Анын ошо күлүк аты болгон, күлүк атынын аты мындай деп туруп. Демек, кызыктырсаң болот да. Эми бул китеп дегенде жалланган ошо диний китеп эмес. Диний китеп ансыз деле бул күнүмдүк жашоодо пайдаланат. Өзүбүздүн кыргыздын тарыхый китептерди да окутуш керек. Бул тарых да. Ошо тарыхты окуганда көп нерсени бизге чечилет да. Мисалы бизде көбүнчө суроо берет да. Мисалы 8-март өткөрсө болобу деп. Мисалы
Oşo balana kitaplardan qarap görçü balam oşo. Sıngan kılıçты oku, başkanı Manaslı oku. Manas 8 martqa ayağına belek bergen beken. Tariximizdi qarap görün, misal. Başkan koyal özün tariximizdi. Jol bolsa Kurmanjan Datqaga kүйөөсү жаңы жылга ne belek bergen. Bular önce bir ilim de turabı. Oşo ilim menen özünün ata babamızın tarixini misal kızıktır okutuş gerek eken da. Ayırıkça bizde tarixka kızıgat da. Tarixka kızıgat oşo özümüzdün Kırgыздın tarixini okusak dagın kızıktırak bolot. Bul birinciden, ekinçiden oşo elder tarixka tabiatынан эле кызыгат экен, ошого мына бизде кээде жана Исраилият деп коет, бизде дини китептерди душмандар чыгарып койгон да. Жомок, жалган маалыматтарды киргизип арабчадан жазып койсо, арабча болсо эле биздегилер Курандай элестетип алат дагы убактыны кетирип жүрөт. Жөн эле жомоктор жазылган да баягы жердечи. Ошонун да биз этият болушубуз керек. Анан мүмкүн болушунча чоң аалымдар өткөн, ошо чоң аалымдардын ошол өмүр баянын жаш кезиндеги окуяларын окуп беришибиз керек. Ошону окуп бере турган болсок, анда алар да бир башкача таасир алат да. Башкача таасир алат. Мисалы, İmam Şafii'ni bilesizler. Kur'an'dan 2 betini birge karasa birge jattap alat eкен. Bir betin jabıp turup mындай көз жүгүртүп жаттайт экен дагы, экинчи бетин жаттайт экен. Bir gün ustazına arızlanıptır. Men jatтай албай атамын, ne oldu bilbeyim dese, sen күнөө кылган болсоң керек депти да баягы жердечи. Күнөө кылган болсоң керек, күнөөнөн сактан деген да. Күнөө кылган сайын адамдын баягы зээни төмөндөй берет экен да, эске тутум. Ошонда көчөдөн 2 адам урушуп аткан экен, İmam Şafii ошол жерден өтүп кеткен дейт. Кичинекейинде дейт. Анан экөөсү анан арызданып казга келет, не болду десе, экөөбүз уруштук. Күбө барбы десе, мына İmam Şafii'ни көрсөтөт экен. Ушуну күбө десе. Ошону чакырган экен, чакырса, не болду десе, не дегенин мен түшүнгөн жокмун, бирок бул мындай деди, бул мындай деди деп, экөөнүн сөздөрүн жаттап алыптыр да. О башка тилде сүйлөп аткан дейт, баягы жердечи. Аны жаттап алган да. Түшүнбөйт, бирок жаттап алган. Көрбөйсүң, жанакы эмне эске тутуму ушунчалык бир башкача болгон да. Демек, ошого окшогон биз аалымдардын кичинекейиндеги эмелерин биз окуяларын айтып беришибиз керек. Ошондо балдарга да бир кызыгы пайда болот. Мисалы, İmam Azam өзү аалым киши болгон, билесиздер, а? Ошол шагирти Abu Yusuf айтат экен, менден уккан нерсеңди эле жаза бербечи, кичине. Эртең менин оюм өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кичине ортодо талкуулап бир чечимге келгенден кийин жазып берсем дейт экен. Анан bir gün Abu Yusuf менен өзүнчө сабак беремин деп турдам. Сабак бергени шыктанып калыптыр. Анан учпай эле коюптур. İmam Azam шакирти да, мейли. Анан сабак берип баштаганда бирөөнү жөнөтүптүр. Сен барып сура, бир суроону сура. Ооба, мындай десе дагы жок ката деп айт. Жок, туура эмес десе дагы ката жооп бердим деп айт дептир. Анан ошого үйрөтүп туруп жөнөткөн, барып туруп ошол Abu Yusuf'tan сураптыр. Мен бирөөгө ошо кийимимди кыскартып бер деп бир эмеге Швейга тикмечиге алып бардым. Алып барсам 1 динарга кыскартып берем деди. Анан 2-3 күндөн кийин барсам, мен сени тааныбайм. Качан мен сенен кийим алдым эле деп ошентип таана албай койду. Кийин бир топ вакыт өткөндөн кийин көчөдө көрсөм, баягы менин кийимимди кийип жүрөт экен. Ошо кийимди бер десем, макул эми мен Кудай өзү кечирсин, мен шайтан азгырын деп мага берди. Эми ошол жерде карасам кыскартылыптыр. Ошонун акчасын беремби деп сурап көр дептир да. Abu Yusuf'tan. О, бересиң десем, эмнеге берем? Ал мага бербей кой деле го дейт экен да. Анда бербейсиң десем, эмнеге бербейм? Ал кыскартыптыр го деген экен да. Ояк жердечи. Анан Abu Yusuf ойлонуп дейт, эртеси күнү эмеге келиптир, İmam Azamга келиптир. Устаз, бирөө суроо пайда болуп калды десе, баягы Швея боюнча сурайын деп атасыңбы дейт экен да. Анан ошондо анын жоомунда мен силерге фатва жөнүндө үйрөткөн жокмун. Не сен фатва бересиң элдерге? Мен уруксат берлекмин го сага сабак бергенге деген да, карасаң. Көрсөм мындай болгон экен. Бартыр ошого ченеп туруп, ошого атап туруп, кыскартып туруп, андан кийин шайтан алга бербеймин деген болсо, ошол адам үчүн кыскарткан болсо акчасын берет экен. Жок, сени тааныбайм деп аны кетирип коюп туруп, анан өзүнө чактап туруп кыскарткан болсо анда берилбейт экен да. Көрбөйсүздөр. Ошол маселелер толтурат да. Ошондон ошондой маселелерди илим жагын кызыктырып, окуяларды айтып бере турган болсок, балдарда дагы ошо кызыгуу пайда болот экен да. Балдарда дагы илимге болгон кызыгуу пайда болот тугандар. Эми Куранда да аят бар. Кул хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун.
bilimdүүлөр менен bilimsizler тең mi deydi. Тең эмес тугандар. Ошондуктан bilimdүү менен bilimsiздин айырмасы бар да. Bilimdүү адам билинип эле турат. А билими жоктор ал деле билинип эле турат. Ошондон Кудай Таала эмне Кур'анда салыктуу түрдө бул жерде айтты. Андан кийин ярфауллахуллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Аллах Таала силердин араңарда ыймандуулардын жана илимдүүлөрдүн даражасын көтөрөмүн деген Аллах Тааланын өзүнүн уадасы бар. Демек илим бул өзүнчө бир даража экен. İlim alsan Allah Teala senin darajanı kötürür dedi. Andan keyingi ayette gelir. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Elbette ellerin arasından Allah Teala'dan alimler korkuşat dedi. Demek Allah Teala'nın bilevi, tanıdığı, koy ben küneş kılbayın deyip durup Allah Teala'dan korkut dedi. İşte tanı vasıtı sıyla vasıtı deyip Kuday'da tanıgandan keyin Kuday'dan korkmaydı da köpçülük. Andan keyin Peygamber hadisinde gelir. Men yuridillahu bihi hayran yufaqihu fid-din. Allah Teala qaysı bir pendesine жақсылық қаласа, dinde ilimli kılıp koyat deydi. Demek din ilimin Allah nasip kılar, rızkı kılıp beret deydi. Ondan keyin aytadi hadiste, kimde kim egerde din yolunda ilim alam dep turup bir yolga düşkön bolsa, Kuday Taalam oşol adamga oşol beyiştin yolun jеңил kılıp koyat deydi. Beyişke yol jеңил deydi. İlim yoluna düştün mü demek namazdı öğrenösün, orazanı öğrenösün, adal aramdı öğrenösün, adal yaşasan ele boldu. Buyursa beyişke bizdin yolumuz jеңил bolat eкен. Oşonduktan kişindekeyinden başta biz baldarga farz, vacip, sünnet деген netilerdi biz üretişimiz gerek eкен. Eğer oşonu üretsek, Kudayım buyursa gelecekte bizge söz türde payda bolat eкен. Sebebi balanı kişinesinden paydalan, vaktin paydalanıp ürete turan olsa bu gelecekteki bir gelecekte öse turan bir ürün eken de bunda şey etkonda. Ha bala. Ürün, dan, köçet bol eseptelet eken de. Kişinesine biz kanday tarbiyalasak, çoğaygonda oşonday bol arlaşat eken de. Misalı baldardı şıktandırış için balanın komnatasına misalı Ustaz Halil dep yazıp koyuş gerek. Misalı balanın Halil bolsa. Jol bolsa Doktor Şamil dep yazıp koyuş gerek. Sen gelecekte doktor bolasun dep turup şıktandırış gerek. Misalı emeği jasap berip koy. Misalı kişineki udası öyle jasap berip koy. Buyursa sen gelecekte doktor bolasun. Doktor Cemil dep turup sumkasına salıp koy. Men doktor bolam dep turup. Şimdi şık payda boluş gerek de baya balagaça. Abi de sen adam bolboysun sen deyip duğun öçür koyup da bizdikiler sen mal bagasın sen malçı olasın deyip kişinesinden. De sen ustaz bolasın, sen alim bolasın, sen ustaz bolasın, muallim bolasın, doktor bolasın deyip tarbiyalay turan bolsak, misal bizde oşol ilimdüler aytan 3 yaştan 7 yaşka çeyin 10 minuta sabak oku deydi, 5 minuta oynat deydi. 10 minuta boluş gerek deydi da. Al emi 7 yaştan 12 yaşka çeyin 20 minutada yarım saatga çeyin gadan bala oturat eken da. Andan keyin kayra oynaş gerek eken. Demek oyunun dagın özünün wagtını berişimiz gerek eken da. Egerde oyunga wagt berbey turan bolsak, anda bizde oyunga toy bolup kaldı. Eger oyunga toy boy kalsa, o balalı bolgonda dele balası men oyuncu oynay turan bolup kalat eken da. Oşolduktan o bala oynay turansa oyunçuktu dele oynatış gerek eken, oyundu dele oynatış gerek eken, sabakta dele okutiş gerek eken da. Bar başındaylar. Kişinekende oyunga toy boy kalganda, ödü çoğun ele kişi balası menen oyuncu oynadı. Dep maşina oynadı. Sen yaştaylan atası toy kozgan emes da oyungaçı. Oyuncu alıp bergen emes, oynatkan emes. Emi jintik kanday tuğandar? Jintik bu ne? İnnemel amvalu vel avladu zinatul hayat dünya. Bala bu jaşo qoğuzluğu deyil. Demek oşo qoğuzluqtu biz jakşılap özünün körküne çıgarış gerek eken. Andıktan biz ne? Balaga ilim öğretiş gerek eken. Balaga ilim berişimiz gerek eken. Sebep Peygamber hadisinde kelet. Sizler baldarыңарды 7 yaştan namaza үйреткіле deydi. Қарасаңыз 7 yaştan namaza үйретіш керек deydi. 10 yaştan keyin namaz оқыса кішкене мындай urib қойсаң болады deydi. Мына туғандар, қысқаша мәселе ошол екен. Эми Куранда деле көп аяттар бар. Ва амур ахлака бис-сала. Сен үй-бүлөңдү намазга буйыр deydi. Кыскасы бул илим. Илимге биз буйрушубуз керек экен. Анан сөзсүз түрдө биз эгерде балага илимди үйрөтө турган болсок, ал бизге сооптунбай жетип турат. Бала жакшы иш кылдыбы? Жақсы иштен сөзсүз тынбай жетип турат. Себеби хадисте келет го, адам өлгөн үч нерсе гана сооп жетип турат дейт. Бар амал токтойт дейт. Эгер жакшы бала тарбияласа, ошол дуа кылса жетет. Эгер илим калтырган болсо, анан ошонун жетет же садака жария. Үчөөнөн сооп жетип турат дейт. Ошол баланын жакшы тарбиясы дагы бул сооптуу иш экен тугандар. Сооп жетип турат. Алла разы болсун.